ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਇਓ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੋ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆਂ, तेरी कवन बड़ाई। जो तू देह सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच मह रहो रजाई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। हाजर हजूर जहरा जहूर सरब कला भरपूर चबर छतर तखत दे मालक भरदो आलम शाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारे सत्संगी जनों, बख्शो असीस जपजी साहब जी की विचार जो पिछले दिनी आरंभ की है। 4 पौड़ियां की विचार आप संगतां दे नाल सतगुरु जी की कृपा नाल सांझ पाई है। भाई साहब जी आप जी नूं सरवण करा रहे, आप सारे ही नाल जप रहे हो, तो जेड़े नहीं जप रहे हो भी जपो। सो बख्शो असीस पंजवीं पौड़ी तो विचार आरंभ करिए, तो नाल ही पिछलियां 4 पौड़ियां दे 4 पौड़ियां दे भी दर्शन करिए, ताकि अगाह लड़ी दी सोझी होए जी। कोई भी रसना वांझी ना रहे। विचार आरंभण तो पहला गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने पहला मूर मंत्र उचारिया, जिहदे उत्ते कोई सिरलेख नहीं, ना कोई उहदे उत्ते राग दा सिरलेख ते ना कोई उहदे उत्ते महला दा सिरलेख, क्योंकि उस पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना किसी भी सिरलेख तो बिना है। इंज कहिए कि ये विस्तार ही है अगे जपजी साहब मूल मंत्र का। पहली पौड़ी दे विच सतगुरु जी ने, क्योंकि पौड़ी तो पहला सलोक पढ़िया, आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। फिर महाराज जी ने 4 तरीकों का खंडन किया, ना सुचमता दे नाल, ना भुखे रहण नाल, ना गुंगे भाव मौन वर्त रखण नाल, ते ना दुनिया दीयां चतुराइयां ते सियाणपां इकट्ठियां करन दे नाल उहनूं प्राप्त किया जाता है। उहदी प्राप्ति दे लई सचियारा होना जरूरी है, ते सचियारा उहदे हुक्म विच रह के होया जा सकदा है। फिर जो उहदे हुक्म विच रह के होया जा सकता है, तो चलो उहदे हुक्म नूं समझिए। पर पहली पौड़ी ते पैर धरिया पता लग्या कि हुक्म नूं आख्या ही नहीं जा सकता, हुक्म ना कहा जाए। सारा कुछ उहदे हुक्म च है। हुक्म दे विच ही जी सिरजे ने, हुक्म च वडियाइयां ने, हुक्म विच ही दुख ते सुख लिखे हुए ने। एक नूं हुक्म विच बख्शिशां मिलियां कईयां नूं, ते कईयां नूं हुक्म विच धक्के पै रहे, सदा पुआई है। इस करके कोई हुक्म तो बाहर नहीं है। चंगा भी ते मंदा भी सब कुछ हुक्म विच है। ऊच नीच सब हुक्म च है, और उस्तत निंदा सब कुछ कोई बाहर नहीं है। अगे फिर महाराज कहते उहदे हुक्म नूं जो जो जिन्ना पछाण सकिया, किवें ज्यों ज्यों अपनी हौमै नूं असीं छड्डांगे, क्योंकि यही कहना नानक हुक्मै जे बुझे तां हौमै कहे ना कोई। जिन्ने जिन्ने जिन्नी जिन्नी हौमै नूं त्यागया, उन्ना उन्ना उहदे हुक्म नूं जाणिया। किसी ने हौमै नूं त्याग के उहदे ताण नूं जाणिया, कोई उहदी दात नूं उहदे निशान नूं जाणदा दित्तियां होईयां दातां करके, कोई उहदे गुणां दी विचार करदा है, कोई विद्या
ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਫਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਥੀਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਤ ਕਤ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕਰੋੜਾਂ 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 ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕੌੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਲਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਲੂਣੀ ਸਿੱਲ ਚੱਟਣਾ, ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਇਹ ਜਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਤੁਕਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜੀ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਥਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਥਾਪਣ, ਸਥਾਪਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੂਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਹਾਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਾਠ, ਬੜੇ ਪੂਜਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਦਿਨ ਹੈ, 51 ਦਿਨ ਵੀ, ਤੇ 101 ਤੇ 108 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 108 ਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਥਾਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਣਾ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮੂਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਇਵੇਂ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਪੂਜਾ ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਨਾਵਣ। ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਤਾ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ,
ਅਸਲ ਸੰਪਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੁੱਚਾ ਤੀਰਥ। ਔਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਤੇ ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਨਾਵਣ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰਅੰਜਨ ਸੋਏ। ਨਿਰਅੰਜਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਖ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਿਰਅੰਜਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਜਪੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਕਰੀਏ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਰਅੰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿਆ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਆ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਕੰਗੂ ਰਲਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਆ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਉਸ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਹੈ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਤੇ ਗਾਈਏ ਨਹੀਂ, ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਕੱਲਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਰੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵੇਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜੇ ਰਾਨੀਆਂ ਬੋਲੇ ਹੈ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਆ ਨਾਨਕਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਂਗ ਵੀ ਰਚਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਸ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਛਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਵੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗਾਓ, ਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਓ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਏਗਾ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। 100 ਦਿਨ ਸਫਲ ਗਣਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਮ, ਸਭ ਸੁਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਪਰਾਇਆ ਰਾਮ। ਪਰਾਇਆ ਪਰਹਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਣ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਹਰਣ ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਸਬਰ ਚੈਨ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਰਨੀ ਕੰਗੂ ਜੇਰ ਲੈ ਘਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 40-40 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਆ ਕਿਆ ਗੁਨੀਆ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਆਂ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਦੇਖੂੰ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ। ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਰਨੇ। ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਨਾਦੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰਗ, ਵੇਦੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅਗਮੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਭਾਇਓ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਥਰ ਕੋ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪਾਹਨ ਤੁਝੇ ਲੈ ਡੁੱਬਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਧਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਤੇਰਾ ਹਜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਿਆ ਜੇ। ਹਜੇ ਮਨ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਿਘਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਗਮੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾਦੰ। ਉਹਦਾ ਅਗਮੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਗਮੀ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਅਗਮੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਗੁਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗਲਤ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਬਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਈਸ਼ਰ, ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਿਵ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੋਰਖ, ਗੋਰਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੋਰਕਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਰਮਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਰਾਰੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਕ ਲਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਬਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਈ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ, ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਸਵਤੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ 5 ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ 5 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਅੱਜ 33 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਆ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਾँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਓ, ਬਸ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਦੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਐਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਾ ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਪ ਧੋਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕੌਣ ਧੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਗੇ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਪ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਧੋ ਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਸਵਤੀ, ਕੁੱਲ 5 ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆ ਗਏ ਭਲਿਓ। ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਥਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਜੋਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ 4 4.5 ਸਾਲ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਝਾਤ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਝਾਤ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦਾ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਭ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਾਰਬਤੀ ਵੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਸਵਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਹਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਥ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਕਥ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਅਕਥ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਹੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤੰਤਾਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਹੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤੰਤਾਈ। ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਗਤਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਭਗਤਹੀਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਣ ਵੀ ਲਏ
ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੈਸੇ ਗੁੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ। ਕੀ ਆਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਿਸ਼ਟ ਲਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੋਲਾ, ਗੁਰਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਸਦ ਦਿਆਲ ਹਰ ਢੋਲਾ। ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਕੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਗੁਰਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਢਿੰਕਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸੁਭਾਈ, ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਉ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜਿਉ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਝਾਇਆ। ਜਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਗੁਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਬੁਝਾਈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਨਿਕੋਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਕ ਕੌੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕੌੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੱਤਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਹਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸੋਰ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਢਕ ਨਹਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੇਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦੁਆਦਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ, ਇਹ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ। ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਭਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਤਜ ਮਾਣ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਣੋ ਮਣੀ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਨਾਏ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਹਾਏ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਰੀ ਹਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰੇ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਨਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣੇਗੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਿਆਏ। ਨਹਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਨਹਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ।
कोई तीर्थ प्रवान नहीं है जी। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ के मिलै लई। देखो पिछे प्रश्न ही है कि नहाए करी कि ये नहाया प्रवान है, की नहावां कि मिलै लई की मिल सकता है। ਇਹਦਾ मतलब है जेती सिरठ, सिरठ बनया सृष्ट संस्कृत के धातु तो सृष्टि तो, जिन्नी सृष्ट मैं वेख रहा उस वाहिगुरु की उपाई हुई है। उपाई का मतलब बनाई हुई है। जेती सृष्ट उपाई वेखां, वेखां ही पढ़ना है अनुनासिक धुनी लगा के नेजल साउंड। विण कर्मा, ये कर्मा लफ्ज़ संस्कृत का नहीं है, ये कर्मा लफ्ज़ है बख्शिश अरबी का। कर्म जिहदे उत्ते है रहम, ओदी कृपा तो बिना कोई कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। जिन्ना मर्जी सृष्टियां दे विच पूरा दे पूर पदार्थ पए होण, पूरा दे पूर सुख दिखदे होण, खजानियां दे खजाने पए होण, ओदी नज़र होएगी तो कुछ मिलेगा, सीधी जी गल है। ਇਹਦਾ मतलब जेती सिरठ उपाई वेखां, जिन्नी सृष्टि तू वेख रहा है विण कर्मा के मिलै लई, ओदी बख्शिश तो बिना की किसी ने कुछ लिया ना, ओदी खुशी तो बिना तीर्थ प्रवान है, ते ना ओदी दया कृपा रहम तो बिना कोई दात मिलती है जी। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਊੜਮਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਐਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਮਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਊੜ ਮਤ, ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੰਗਮ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਊੜ ਮਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਊੜ ਮਤ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਈਰਖਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗੁਣ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਹ ਕੈਸਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਕੱਲੇ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਜਵਾਹਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਣਕ ਵੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭਾਵ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਪਾਓ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖਮਣਾ ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੈ ਪਾਓ, ਮੱਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਲੇਖਣ, ਪੌਣ ਚਲਾਓ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ, ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾਓ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ, ਜੇ ਸੁਖ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਦੌਲਤ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ੀਓ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾੜ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਯੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਜੇ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ,
ਉਹਦੀ ਹੋਰ 10 ਗੁਣੀ ਦਸੂਣੀ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕਰ ਲੈ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਨਹੀਂ, 9 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨਿਭਣ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੋ ਲੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ਨਾਹੀਂ, ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੁਦੈ ਜਾਹੇ, ਵਾਕੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖ ਬਿਨ ਸੁਹਾਗਨ ਲਾਗੈ ਦੁੱਖ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਦਨ ਕੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। जो सरधन निर्धन को जाए दिया आदर, लिया बुलाए सरधन निर्धन दोनों भाई, प्रभ की कला ना भेटी जाई। ये माया ऐसी रब ने बना दी। बड़ा अमीर है तो दूसरा गरीब है। जे गरीब अमीर के घर जाएगा तो वह कंड फेड़ देगा, मंगण ही आया होएगा, हाँ दस की काम है। तो जे पता लगे ना गरीब नूं कि मेरा अमीर भरा आ रहा है, वह गुआंढ तो उधार फड़ेगा, भाई चाह पानी का वह प्रबंध करना है, वो आ रहा है, उसकी सेवा पानी होनी चाहिए, वो आ रहा है। महाराज कहते माया ही ऐसी है भाई, ये ਵੱਡਾ बना देंदी है बंदे नूं। है इको कुख तो जमे, फिर प्रभ की कला ना मेटी जाए। पर यह भी दसिया असल ਵੱਡਾ कौन है, ਇਹਦੀ ਗੱਲ कबीर साहब। पर गुरु साहब ਇੱਕੋ पक्ष, जिन्ना क पक्ष सतगुरु जी अज लै रहे हैं इस पौड़ी 'ਚ। जे धनाड़ भी इन्ना हो जाए, जे जुग चारे आरजा, उम्र भी वड्डी हो जाए, होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जानी है, तेरा नाम 9 खंडां विच जानिया जाए, नाल चला सब कोई, दुनिया तेरे नाल चले। अगे महाराज जी जिक्र करते, बख्शिश करते, सरवण करो सारे जपो जी। चंगा नाओ रखाए कै, जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवही, तावात न पुछै के। चंगा चंगा मतलब इन्ना नाम मशहूर हो गया, रह रब दा नाम, सब नूं पता लग गया कि बई हाँ नाम लिया ही पता लगता कि बंदा है। चंगा नाम सारे पासे मशहूर हो गया। चंगा नाम ना खट लिया, चंगा नाओ रखाए कै, कि रखाए कै जिहड़ा नाम रखिया सी वो सारे पासे मशहूर हो गया। जस कीरत जग ले, सारे जगत की कीर्ति खट ली होए, उन्हें जस ले लिया होए, लोग उसका नाम पुकार के उन्होंने पूजते हो कि वाह वाह क्या बात है। मतलब जस कीरत, ਉਹਦੀ पूरी सृष्टि जस कर रही होए, ऐसा नाम उन्हें कमाया होए। पर सच तो यह है, जे तिस नज़र ना आवे तवात ना पुछै के। गल तो यह है, भावें हुण जिस पिछे असी भजे फिरदे हाँ, ਉਹਦਾ भी महाराज जी इस पौड़ी च नबेड़ा करते हैं कि यह भी परम सुख की वो अवस्था, सिखर की अवस्था नहीं है, जिस अवस्था दे विच गुरमुख नादंग, गुरमुख वेदंग, गुरमुख रिया समाई वाली अवस्था, जिहदे विच अनंत उहदे गीत जिहड़े अनहद गीतां की प्राप्ति होए, अनहद नाम की ते ज्ञान की प्राप्ति होए, वो इवें भी नहीं हो सकती जे तिस इनू ही क्या है। महाराज जी कहते जेती सिरट उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई बख्शिश ही है, इत्थे भी बख्शिश है। महाराज कहते जे तिस नदर, नदर लफ्ज़ भी नदर तो ही आया, फारसी का लफ्ज़ है कि वही नदर नज़र ना होए, जे तिस नदर ना आवे ता नहीं पढ़ना, त लिखिया तो ता ही पढ़ना है, बिना कन्ने तो है, ता भी नहीं है, ता है तो ता ही है, मुक्ता। जे तिस नदर ना आवे ना नहीं पढ़ना, जे तिस नदर ना आवे त वात ना पुछै कि कोई गल नहीं पुछदा भाई। असल दे विच ते सच्चाई है, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। तेरी कृपा हुई तो मेरा नाम वड्डा होया, तेरी कृपा नहीं तो कोई नहीं पुछदा जी। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। फिर गुरु नानक साहब कहते बंदा प्रिविलेज लैंदा है, बई मेरे को पदवी हो गई, मेरा नाम हो गया, हुण जो मर्जी करा, भावें कतलो गारत ही कर दा, कुछ पता ही नहीं लगता, कुछ नहीं हो सकता मेरा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
महाराज कहते याद रखी उस करते का न्याय बड़ा डाडा है, तेरा कख भी नहीं होना, वह न्याय है। तू जे कर्म माड़े करेगा, एक तो कीड़ा होंदा ना जिहड़ा अखां नाल दिसदा है, एक कीड़ियां दे अंदर दे भी कीड़े जिन्हों किरम कहा जाता है कि हाँ क्या साल आही किरम जंद। महाराज कहते जूना ओदियां एडियां डाडियां ने ना जिदियां किसी ने अंत नहीं पाया कि 84 लाख जूना विचों कैसियां कैसियां जूना च वो पाउंदा है। वो सच्ची मुच्ची किरम वाली जून च भी वो बंदे नूं ते किरम वाली जून ते लहू चूसन वाली जून ही होंदी है, सीधी जी गल विष्टा ही होंदी है। कीटा अंदर कीट कर, कीड़ियां दे अंदर दा कीड़ा दोषी दोष धरे कि जे तू दोष कीते ने ते वो दोष नूं दोषी नूं किवें धरदा है, ये तू सोच नहीं सकदा। कीड़े दे अंदर भी कीड़ा बना के कि तू बच के रही, ओदा जिहड़ा न्याय होया ना, ओदा जिहड़ा बनाया होया न्याय होया उस उत्ते कि बंदा कहे कि ये करे फलाना करे, नहीं। महाराज कहंदे कीटा अंदर कीट, कीड़ियां दे अंदर कीड़ा करके बना के कर दोषी दोष धरे। दूषण लाउण वाली गल जिहड़ी है, महाराज कहंदे अगल ते सच्ची गल ते नानक एक पासे ये भी है, एक पासे बंदे नूं अत दे दुख भी वो रब देण वाला है उहदे कर्मां करके, ते एक पासे सियाणे ते सियाणे पुरुष नूं नानक निर्गुण गुण करे। गुणवंतिया ये सरवण करो जी। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोई करे। बस मुकदी गल ते ये है भाई, ਉਹੀ ਉਹ है नानक निर्गुण गुण करे। निर्गुण जिदे अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। जे वो रखना चाहे, जे को डूबै फिर होवै सार, वो डुबदे नूं भी बचा लेंदा है, निर्गुणा नूं भी गुणवंत बना दिंदा है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां ते गुणा तो गुणा विच भरे हुए बंदियां विच कोई कहिए जी मेरा सलीका, मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत, मेरा जीवन, मेरी पढ़ाई, मेरी विद्या, मेरी कला, वो गुणा दे अंदर भी जिहड़े गुणवंत ने उन्हां दे अंदर भी उहदे ही गुण दिते हुए ने, उस तो बिना कोई नहीं है। तेहा कोई ना सुझई, वाहिगुरु तेरे वर्गा कोई दूसरा नहीं है, जैसा तू तैसा तू ही। क्या उपमा दीजै, कोई उपमा नहीं दे सकता महाराज तेरी, को तू परा ही है। तेहा कोई ना सुझी, जे तिस गुण कोई करे, क्योंकि जिन्हों तू गुण करेगा, तू गुण देगा, फिर उन्होंने पता लगेगा तेरे गुणा की दात बड़ी असीम है, तो तेरे गुणा का अंत नहीं है। जिन्हों तू गुण देने हैं उन्होंने ही गुण मिलने हैं। इत्थे समय की समाप्ति है, बाकी रहिंदी विचार इस पौड़ी की कल नूं करांगे। सतगुर जी बख्शिश करन, समय की समाप्ति है। अगां फिर सतगुर जी 8वीं पौड़ी तो सुनन की महिमा, फिर मनण की महिमा, मन दे विच वसाउण दी। इत्थे छड्ड नहीं दिता सतगुर जी ने, एक तुक वरत के कि गावीऐ सुणीऐ मन रखिया पाओ। गावे की गल करके आ चुके हैं, गावे को ताण होवै किसै ताण, गावे को हुण सुणिया की गल करांगे कल नूं। फिर अगे जाके मन रखिए, मनण की गल भी आएगी। पहलां जिन्हें मन लिया उहदा कोई अंत नहीं पा सकिया, पर जिहड़ा मन लए फिर उहदे नाल जीवन दे विच बड़ियां बहुत वड्डियां तब्दीलियां ने। महाराज कहंदे सतगुर जी भली करन, विचार करदिआं बेअंत भुलां गलतियां आप बख्श देना। सच्ची गल है, जो तुध भावै सोई आखां, तिल तेरी वडियाई। धन गुरु नानक साहब जी जपजी साहब दी विचार ते तुसी करवा लो, जे कीती भी विचार ते तिल तेरी वडियाई है, तिल जिन्नी वडियाई है। सच्चे पातशाह जी आप बख्शिश करो। शुकराना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, आप संगतां दा, भाई साहब भाई राजविंदर सिंह जी का, आप संगतां पौंटा साहब की पावन धरती तो नतमस्तक होके आयो। सच्चे पातशाह जी बाबा अजीत सिंह जी का जन्म स्थान है। सुध पावटे की लई का भी है, भंगाणी का युद्ध भी उत्थे है, नाल उत्थे पीर बुद्धू शाह जिहड़े अपने मुरीद ते भतीजे पुत्र शहीद कराउंदे। सतगुरु जी की बख्शिश है, आप सारे अरदासां करके आयो। आप संगतां दे चरणां 'च नमन करके पौंटे साहब दे विच असीं नतमस्तक हो रहे हैं जी। धन्नवाद है जी। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।